ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਪੀਐਸ शेरगिल साहब, कानूनी पहलू जानने बहुत ज्यादा जरूरी ने क्योंकि सरकार कह रही सी कि सिंगल बेंच के फैसले नो डिवीजन बेंच से असं चैलेंज नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे सी जी, शरेआम झूठ बोल रहे सी। कारण ये सी सरकार हेल्प करना चाहती सी अकालियां नू, और अकाली सरकार ते सरकार सब बराबर ने। विद ड्यू रिस्पैक्ट सब नू मैं कह रहा क्योंकि इन्होंने एक इंटर ऑफिस मैमो कढ़िया कि असीं ये चैलेंज कर रहे हैं, जबकि एजी साहब नू पता होना चाहिए सिंगल जज का ऑर्डर डिवीजन बेंच ते एलपीए दे विच चैलेंज होंदा। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਧੁਰੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਰਡਰ ਚੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੇ। शेरगिल जी, पर जे आप पटीशन की पर्टिकुलरली गल करिए कुंवर विजय प्रताप जी वालों की ग्राउंड्स जिहड़े ने वो दिते गए ने ते की कुछ चैलेंज कीता? ग्राउंड्स ये ने, पहली गल एक बहुत वड्डा कॉम्प्लीकेटेड क्रिमिनल मैटर, मेरे 28 साल हो गए जी मैनू काम करदे, मैनू नहीं समझ आया कि रिट चो किवें डिसाइड करा लिया गया। ट्रायल हुंदा, चलान पेश सी, ट्रू कोर्ट सी, चलान चोरी किया गया कैम स्कैनर नाल, वो जज साहब दे अगे गल नहीं आई। और क्योंकि बहुत वड्डे लोग पिछे इन्वॉल्व सीगे, पहले तो मैं पूछना चाहांगा गुरदीप सिंह ने इन्नियां फीसां कित्थों भर लियां? एडे वड्डे वकील कित्थों लाया केस लड़न लई? फिर यशपाल सिंह कित्थों आ गया उन्होंने कवर करन लई? ये गल्लां ना कुछ डाउट जिहा क्रिएट करदियां मेरे माइंड 'च भी कि भी एक बहुत वड्डी कॉन्स्पिरेसी सी कि किसी तरीके नाल उस ट्रायल नूं रोक दिता जावे। शेरगिल जी, यह चीज कुंवर विजय प्रताप जी ने पटीशन च लिखवाई है कि कॉन्स्पिरेसी सीगी सारा कुछ जिहड़ा कुछ होया? क्योंकि मैनू हाँ, लेकिन शेरगिल जी मैं पर एक बार जरूर हाँ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਿਊਨ ਕੀਤਾ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ। ਸਾਡਾ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ। पर हुण पटीशन च की कुछ किया गया उन्हां ਵੱਲੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ 482 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ। ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਨ ਟਰੂ ਕੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ? ट्रायल फेस करने की बजाय फटाफट हाई कोर्ट आए गुरदीप सिंह के थ्रू पावर्स टू बी, और उन्होंने आके गल नूं रुकवाता। शेरगिल जी, कुंवर विजय प्रताप जी ने यह भी कहा है कि जिहड़ियां उन्हां दे खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीतियां गईयां उस नूं भी हटाया जावे। एग्जैक्टली हटानियां पैन गया मैम, क्योंकि उन्हों का कसूर ही नहीं कोई है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की है एज ए ऑनेस्ट अपराइट पुलिस ऑफिसर। मैं उस बंदे नूं बहुत देर तो जानना, 20 सालों तो जानना, मैं भी उन्होंने कोल चला जाना, मैनू फेवर कर दो। वो बंदा किसी को फेवर नहीं करता, वो सिर्फ कानून की इज्जत करता है, कानून का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट है लॉ दे विच। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? बेसिकली मैडम एपीएस शेरगिल जी मेरे सीनियर हैं, मैं उनके साथ जूनियर काम करता हूं, और जिस तरीके से इन्होंने इसको केस को जज साहब के पास रखा, 35-40 मिनट केस चला ये। अच्छा। और उसमें पॉइंट रखे गए कि जो अपराइट ऑफिसर होता है, ऑनेस्ट ऑफिसर होता है, उसके साथ ही जाती होती है, और उनको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उनको कुछ नहीं चाहिए, पर उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। और एक इतनी आईपीएस की ऑफिसर आईजी लेवल पे कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। पर शेरगिल जी, मैं जो समझण दी कोशिश करदी हां ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਓਵਰਆਲ ਆਰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੱਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਲੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆਏ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਵਿਕਟਰੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹਿਡਨ ਫਰਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। I don't blame my system. Our judges are at मतलब best of the best judges are there. ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਨਰੇਬਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਫਟੇ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਲਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਣ? ਸਾਡੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਆਨ ਰੱਖੋ, ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੇजेस ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ 1100 ਪੇਜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲੋਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਜੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਫ ਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਸ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਸ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੈਕਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫੈਂਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਫੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਆਂਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਏ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਲਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ ਅ ਨੋਟਿਸ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਬਲੋਇੰਗ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਬ੍ਰੈਥ? ਕਮ ਕਲੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ? ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LPI ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇयर इज नो jurisdiction for the ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਟੂ ਬਾਈਪਾਸ ਦ ਲਾਅ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ goes to the division bench in LPA। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈ LPA? ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਨ ਟਾਈਮ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕੰਡੋਨ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ LPA ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ।